Good morning, student. Welcome to our class. Today's lecture. Today I will discuss about that hydrocephalus in childrens. Okay, so this is your pediatric topic. The hydrocephalus. Okay, congenital abnormality is also there. Chromosomal abnormality is also present in the hydrocephalus. So you will see the face of or head of the baby, enlargement of head of the baby. That is called of the hydrocephalus. So it is a term of hydrocephalus that derived from that. It is derived from in Greek word. Okay, hydro means like that water. Oh, cephalus means it's a head. That means water present in their head. It is called as a hydrocephalus. Hydrocephalus resulting from an imbalance between production and absorption of CSF. Okay, it is an imbalance between like that your fluid CSF fluid and it is a CSF fluid absorption. Okay, it is a deformity. It is also there, but it is imbalance between the fluid and CSF fluid and absorption. Okay, it is called as a hydrocephalus. Okay, so the balance between production and absorption of CSF, it is critically important. So when the production is more than absorption, CSF accumulates within the ventricular system, producing the dilation of the space in the brain. It is called as ventricle. Okay, ventricle also means production the dilation of production and dilation space cover in the CSF fluid. Okay, so CSF fluid is enter in your ventricles. Okay, and the dilate your brain. Okay, it is called as ventricles. Okay, so ventricular system, it is made up of ventricles connected by the narrow pathways. Okay, so after that the normally CSF flow through the ventricles exist into the cistern closed spaces that serves as a reservoir. Okay, at the base of the brain bathes the surface of the brain and spinal cord, and then the absorption into the bloodstream. Okay, so it is a process of CSF flow in your body. Okay. Then the dilated space of the reservoir. Okay, so brain is the surface membrane for the spinal cord, and then the absorb into your body bloodstream. Okay, so you see the diagram of this brain, human brain or child brain. Okay, so first one, the lateral verticals is there. Then after that, coracoid plexus, subarachnoid space is there present. Then arachnoid villi and sagittal sinus. Okay, third ventricle, adipute of sulcus. Okay, fourth ventricle and your spinal nerve. Okay, so white outline show it is cerebral tonsils existing through the foramen magnum. And this is to see the normal cerebellum. Okay, after that the condition is formed. Okay, the intraventricular foramen or CSF production fluid is also increasing in your body. That is called as hydrocephalus. So ideally the fluid is almost completely absorbed into the bloodstream as it is circulates. However, there are the circumstances which when the present will prevent or disturbance to the production or absorption of CSF, or which will be inhibit the normal flow. When this is the balance disturbance, hydrocephalus it is resulting from. Okay, so that time the fluid is not properly absorbed. Okay, the production of CSF fluid is increased. Okay, so that time what happen, त्यावेळेला काय होणार की जे फ्लूड आहे. ओके, जे फ्लूड इन्क्रीज होणार. ओके, पण ॲब्झॉर्प्शन पॉवर डिक्रीज होणार. त्यामुळं काय होणार, फ्लूड जे आहे ते आपलं ब्रेनमध्ये त्याचे व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणार. ओके, सो त्यालाच आपण बोलू शकतो हायड्रोसेफालस आपण त्यामध्ये दिसून येणार. ओके, हा एक आहे इनबॅलन्स फ्लूड प्रोडक्शन असेल. ओके, त्यानंतर इनबॅलन्स होणार त्यामध्ये कशामध्ये, प्रोडक्शन आणि फ्लूड ॲब्झॉर्प्शन, त्यालाच आपण हायड्रोसेफालस असं बोलतो. सो फ्लो ऑफ CSF लॅटरल व्हेंट्रिकल्स फोरामेन ऑफ मोनोथर्ड व्हेंट्रिकल्स. ओके, त्यानंतर आहे ॲडिक्युएट ऑफ सल्वायस. आपण ते इमेजमध्ये बघितलं होतं लास्ट इमेजमध्ये, त्या ठिकाणी तुम्ही पॉज करून बघू शकता. त्यानंतर आहे फोर्थ व्हेंट्रिकल्स पण जाणार. त्यानंतर जाणार फोरामेन ऑफ मॅग्नेट अँड लस्काय. ओके, त्यानंतर जाणार सब ॲरेक्नोड स्पेसमध्ये जाणार. ओके, ओव्हर ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड. आफ्टर दॅट कुठे जाणार, तो रिअब्झॉर्प्शन होणार इंटू द व्हेनस सायनस ब्लड वाया ॲरेक्नोड ग्रॅन्युलेशन्स. ओके, हा नॉर्मल फ्लो आहे CSFचा. ओके, यामध्ये जर का हा प्रोडक्शन होणार. ओके, फ्लो या प्रोडक्शनने होणार, बट द ॲब्झॉर्ब पॉवर जी आहे ओके त्या स्पेसची ती काय होणार, इम्बॅलन्स होणार. ओके, फ्लो तर प्रॉपरली होणार, पण जे ॲब्झॉर्ब करण्याचं रिअब्झॉर्ब करण्याची जी कॅपॅसिटी आहे ब्रेनची ती रिअब्झॉर्ब करणार नाही प्रॉपरली. ओके, म्हणून काय होणार, आपण म्हणजे हायड्रोसेफालस आपल्याला या ठिकाणी दिसणार. ओके, इन्सिडेन्स किती होणार या ठिकाणी, 3 to 4 केसेस इन
एव्हरी 1000 बर्ड्स. ओके, 1000 बर्डमध्ये 3 to 4 केसेस प्रेझेंट असतात. इन्सिडेंट्स आपण याला बोलू शकतो. हायड्रोसेफलस मे बी कम्युनिकेटिंग, ओके, नॉन कम्युनिकेटिंग लाईक दॅट ऑब्स्ट्रक्टिव्ह. नॉन कम्युनिकेटिंग म्हणजे काय, ऑब्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी झालेलं आहे. ओके, आता कम्युनिकेटिंग हायड्रोसेफलस म्हणजे काय, देर इज अ नो ब्लॉकेज बिटवीन द वेंट्रिकल सिस्टम, द बेसल सिस्टम्स, ओके, ॲट द स्पायनल सबॲरेक्नॉइड स्पेस, फेल्युअर इन द रिअब्झॉर्प्शन सिस्टम, अननोन केसेस. ओके, त्यानंतर आहे की एक्सेसिव्ह प्रोडक्शन ऑफ CSF लाईक म्हणजे तुमचं ट्युमर, अननोन कॉज. ओके, या ठिकाणी काय होणार, कम्युनिकेटिंग म्हणजे काय, डिस्टर्बन्स नसणार. ओके, ब्लॉकेज सिस्टम नसणार या ठिकाणी. ओके, कोणाकोणामध्ये ब्लॉकेज नसणार, वेंट्रिक्युलर सिस्टम, बेसल सिस्टम, ओके, स्पायनल सबॲरेक्नॉइड स्पेसमध्ये जी ब्लॉकेज आहे ती अब्सेंट असणार. ओके, नो ब्लॉकेज असणार. त्या ठिकाणी काय होणार, फेल्युअर इन द ॲब्झॉर्प्शन. म्हणजे मला या ठिकाणी बोललो ज्या ठिकाणी ॲब्झॉर्प्शन फेल होतात. ओके, त्यालाच आपण हायड्रोसेफलस असं बोलतो, तर त्याला अननोन कॉज असं बोलतो आपण. एक्सेसिव्ह प्रोडक्शन ऑफ CSF म्हणजेच की ट्युमर असेल, कंजायटल ट्युमर असेल, की एखादा ट्युमर प्रेझेंट असेल, किंवा अननोन केस. आतापर्यंत आपल्याला कळालं नाही की हायड्रोसेफलस काय होतं, कॉज अननोन आहे तिचा. त्यानंतर आहे ऑब्स्ट्रक्टिव्ह और नॉन कम्युनिकेटिंग हायड्रोसेफलस. The block is at any level in the ventricle system. Sources of production and area of its reabsorption, commonly at the level of adequate or foramina of Lusca, okay, and magnite. ओके, त्या ठिकाणी काय होणार, ऑब्स्ट्रक्टिव्ह म्हणजे नॉन कम्युनिकेटिव्ह ऑब्स्ट्रक्शन होणार. ओके, ब्लॉकेज प्रेझेंट असणार त्या ठिकाणी. त्या ठिकाणून प्रोडक्शन होतं आणि रिअब्झॉर्प्शन होतं. त्या सोर्सेसमध्ये काय होणार, ब्लॉकेज प्रेझेंट असणार. ओके, जसं की आपण बघू शकतो लेवल ऑफ ॲडिक्वेट फोरामेना नसतं आणि मॅग्नेडिया. ओके, त्यामध्ये देअर आर टू फॉर्म ऑफ द हायड्रोसेफलस इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्टली इन द कॅटेगरीज. ओके, मेन्शन अबाउट द प्रायमरली अफेक्टेड ॲडल्ट. ओके, ॲडल्टमध्ये डिफरंट आहे, चिल्ड्रन्समध्ये डिफरंट आहे. हायड्रोसेफलस एक्स वॅको अँड नॉर्मल प्रेशर हायड्रोसेफलस. ओके, 2 फॉर्म वेने होतात नॉन कम्युनिकेटिंगमध्ये, हायड्रोसेफलस एक्स वॅको अँड नॉर्मल प्रेशर ऑफ हायड्रोसेफलस. आता हायड्रोसेफलस एक्स वॅको म्हणजे काय, हायड्रोसेफलस एक्स वॅको मीन्स ऑफर्स वेन देअर इज डॅमेज इन टू द ब्रेन कॉज बाय स्ट्रोक, ट्रॉमॅटिक इंजुरी. इन दिस केसेस देअर मे बी ॲक्च्युअल श्रिंकेज, ॲट्रोफी, वॉस्टिंग. ओके, और त्यानंतर ब्रेन टिश्यू इन सेरेब्रल ॲट्रोफी, वेंट्रिकल्स आर द डायलेटेशन बट प्रेशर इज नॉट रेज. ओके, ह्या ठिकाणी काय होणार, हायड्रोसेफलस एक्स वॅक्यूमध्ये जो पण आपला ब्रेन डॅमेज होणार. ओके, ब्रेन डॅमेज कशामुळे होऊ शकतो, आपल्याला स्ट्रोक असेल, ओके, स्ट्रोक अटॅक आला असेल, किंवा ट्रॉमॅटिक एखादी ब्रेन इंजुरी झालेली असणार. ओके, त्या ठिकाणी काय होणार, अट्रॉफी म्हणजे काय होणार, की बबल्स फॉर्म, किंवा जी आर्टरी आपली, ओके, जी वेंट्रिकल्स त्यामध्ये बबल्स स्टार्ट होणार. ओके, किंवा त्या ठिकाणी स्वेलिंग होणार. ओके, त्यामुळे काय होणार, जे ब्रेन टिश्यू ते डेड होणार. ब्रेन टिश्यू डेड झाल्यामुळे काय होणार, की रिअब्झॉर्प्शन पॉवर कमी होणार. म्हणून त्याला आपण हायड्रोसेफलस एक्स वॅक्यू असं बोलू शकतो. ओके, नॉर्मल प्रेशर हायड्रोसेफलसमध्ये काय होणार, की प्रेशर ऑफ हायड्रोसेफलस कॉमनली ऑफर्स इन द एल्डरली अँड इट इज कॅरेक्टराइज बाय मेमरी लॉस. ओके, डिमेन्शिया, गेट डिसऑर्डर और युरिनरी इनकॉन्टिनन्स. ओके, अँड जनरल स्लोविंग ऑफ ॲक्टिव्हिटी. नॉर्मल प्रेशर हायड्रोसेफलसमध्ये जे की डिक्रीज पॉवर ऑफ CSF फ्लूड आपण त्याला बोलू शकतो, ते कोणामध्ये बघायला भेटणार आपल्याला, जसं की एल्डरली पर्सन मीन्स ओल्ड एज पर्सन असेल, किंवा त्यांच्यामध्ये असे सिम्टम्स बघायला भेटणार जसं की त्यांची मेमरी लॉस होणार. ओके, त्यांना डिमेन्शिया, लॉस ऑफ जे पण कॉन्शियसनेस लोक ते, गेट डिसऑर्डरमध्ये जे पण आपण वॉक करतो नॉर्मल वेना, त्यांचा इरेग्युलर वॉक असणार. ओके, त्यानंतर प्रॉपरली वॉक करणार नाही, ते अटॅझिक वॉकसुद्धा करू शकतात. त्यानंतर आहे युरिनरी इनकॉन्टिनन्स, प्रॉपरली युरिनरी इनकॉन्टिनन्स त्यांच्यामध्ये असणार. त्यानंतर जनरल स्लोविंग ॲक्टिव्हिटी, त्यांची जी ॲक्टिव्हिटी आपण बघतो ओल्ड एज पर्सनमध्ये, किंवा जे पण डिमेन्शिया पेशंट असेल त्यांच्यामध्ये, ती त्यांची ॲक्टिव्हिटी स्लो असणार. ओके, जे पण ते वर्क करणार ते स्लो वर्क करणार. ओके, त्याला आपण काय बोलतो, नॉर्मल प्रेशर हायड्रोसेफलस. ओके, त्यानंतर आहे कॉज, मेन रिझन काय त्याचं, कॉजेस काय होऊ शकतो, हायड्रोसेफलस कॅन बी कंजेनिटल किंवा ॲक्वायर्ड. ओके, हा एक डिफॉर्मिटी पण आहे, आणि ॲक्वायर्ड म्हणजे नंतरसुद्धा होऊ शकतो. ओके, हा बाय बर्थसुद्धा होऊ शकतो आणि ॲक्वायर्डसुद्धा होऊ शकतो. कंजेनिटल हायड्रोसेफलस आपण या ठिकाणी त्याचे कॉज बघू. इंट्रायुटेराइन इन्फेक्शन जसे की रुबेला असेल, ओके, सायटोमेगाली व्हायरस असेल, ओके, टॉक्झोप्लाझम असेल. ओके, टॉर्च सिंड्रोम आपण याला असं बोलतो. ओके, यामध्ये काय होणार आहे, की टॉक्झोप्लाझम किंवा अदर इन्फेक्शन, किंवा रुबेला, कंजेनिटल, ओके, सायटोमेगालस व्हायरस असेल, किंवा हर्स सिम्प्लेक्स व्हायरस असेल. ओके, टॉर्च सिम्टम्स काय करतात, किंवा टॉर्च आपण त्याला असं फुल फॉर्ममध्ये शॉर्ट टर्ममध्ये टॉर्च असं बोलतो, जे पण इंट्रायुटेराइन इन्फेक्शन झालेलं असणार, जसं की रुबेला आपण, त्यानंतर एखादा व्हायरस असेल, ओके, किंवा एखादं इन्फेक्शन असेल, त्यामुळे काय होणार, हा या ठिकाणी इन्फेक्शन त्या ठिकाणी होणार. ओके,
त्यामुळे काय होणार, जे पण ब्रेन डेव्हलपमेंट आहे ते प्रॉपरली होणार नाही, ब्रेन टिश्यू डेड होणार, इंट्राक्रॅनियल आणि इंट्राव्हेंट्रिक्युलर ब्लीड होणार. ओके, ज्यावेळेला क्रॅनियल क्रॅनियल जी सिस्टम आहे आपली किंवा क्रॅनियल जी लेअर आहे, व्हेंट्रिक्युलर जी लेअर, त्यांच्यामध्ये ब्लिडिंग स्टार्ट होणार. ब्लिडिंग स्टार्ट झाल्यामुळे काय होणार, जे पण फ्लुइड आहे सीएसएफ प्रोडक्शनचं ते रिअब्झॉर्ब होणार. मिडलाईन ट्यूमर असेल, एखादा ट्यूमर असेल, ब्रेन ट्यूमर आपण त्याला बोलू शकतो, किंवा मिडलाईन जो ट्यूमर आहे त्याला आपण बोलू शकतो, त्यामुळे सुद्धा हा होऊ शकतो हायड्रोसेफलस. कंजेनाटल मालफॉर्मेशन असेल, ओके, प्रॉपरली मालफॉर्मेशन असेल त्यामुळे सुद्धा होऊ शकतो. या ठिकाणी आपण कॉजेस बघितलं कंजेनाटल. आता आपण बघणार आहे ॲक्वायर्ड हायड्रोसेफलस म्हणजे ट्युबरक्युलोसिस जे इन्फेक्शन आहे. ओके, या इन्फेक्शनमुळे सुद्धा काय होणार की आपला जो ब्रेनचे टिश्यू वगैरे सेल आहे, ओके, प्रॉपरली रिअब्झॉर्ब करणार नाही. ओके, त्यामुळे सुद्धा ॲक्वायर्ड म्हणजे की होऊ शकतो. कंजेनाटल म्हणजे काय, जो बाय बर्थ आहे. ओके, क्रोनिक अँड पायोजेनिक मेनिंजायटिस, ओके, इन्फ्लॅमेशन ऑफ ब्रेन आपण त्याला बोलू शकतो. मेनिंजायटिसमध्ये जी लेअर आहे ब्रेन लेअर ती इन्फ्लॅमेशन होऊ शकते किंवा त्यामध्ये इन्फेक्शन होऊ शकते, त्यामुळे सुद्धा ॲक्वायर्ड हायड्रोसेफलस आपल्यामध्ये बघायला भेटतो. इंट्राव्हेंट्रिक्युलर हिमोरेज असेल, ओके, हिमोरेज असेल ज्यावेळेला आपण ब्लड जे आपलं ब्लड क्लॉट झालेलं असणार किंवा जास्त एक्सेस अमाऊंट ऑफ ब्लिडिंग झालेलं असणार आहे आपल्या व्हेंट्रिकल्समधून, ओके, तर त्यामुळे सुद्धा ॲक्वायर्ड हायड्रोसेफलस होऊ शकतो. पोस्टेरियर फोसा ट्यूमर्स असेल, ओके, मेडुलोब्लास्टोमा असेल त्यामध्ये ट्यूमरमध्ये, ओके, त्याला ब्लास्टोमा म्हणजे ब्लास्टोल सेल्समध्ये हा प्रेझेंट असतो. त्यानंतर ॲस्ट्रोसायटोमा असेल, ओके, इपेंडायमोमा हा एक ट्यूमर आहे, नंतर पोस्टेरियर साईडला होतो आपल्या ब्रेनच्या. तुम्हाला कळालं दोघांमध्ये डिफरन्स काय. फर्स्ट आपण बघितलं कंजेनाटल हायड्रोसेफलसचं कॉज काय आहे, ओके, त्यामध्ये की जे की बाय बर्थ होऊ शकतात, ओके, किंवा जी मदर डिलिव्हरी होण्याच्या अगोदर किंवा होऊ शकतं, ओके, म्हणजे प्रेझेंट असणार पेशंटमध्ये. ॲक्वायर्ड म्हणजे काय, आफ्टर डॅट म्हणजे की हा डेव्हलप होऊ शकतो आपल्यामध्ये, तर हा हायड्रोसेफलस. ओके, इंट्राव्हेनस मालफॉर्मेशन त्यामध्ये सुद्धा होऊ शकतो. इंट्राक्रॅनियल हिमोरेज किंवा रप्चर ॲन्युरिझम, ओके, जे ॲन्युरिझम असतात आपल्या बॉडीतले ब्रेन, ओके, ब्रेनचे जे आर्टरीज असतात त्यामध्ये रप्चर झाल्यामुळे सुद्धा आपल्यामध्ये हायड्रोसेफलस ॲक्वायर्ड हा प्रेझेंट असू शकतो. 2 कॉज आहे, ओके, कॉजमध्येच त्याने डिफरन्स दिलेले. त्यानंतर आपण बघणार पॅथोफिजिओलॉजी काय, इन्क्रीज व्हेंट्रिक्युलर प्रेशर वाढणार, त्यामुळे काय होणार, सेरिब्रल कॉर्टेक्स प्लस डॅनियल बोन स्पेशली काय होणार, फ्रंटल किंवा पॅराटल आणि टेम्पोरल एरियामध्ये इन्क्रीज होणार प्रेशर, ओके, सीएसएफ प्रोडक्शनचं. त्यानंतर आहे फ्लोर ऑफ द थर्ड व्हेंट्रिकल कॉमनली bulks, ओके, डाउनवर्ड कॉम्प्रेस और ऑप्टिक नर्व, ओके, the basal ganglia, brain stem and cerebral remains relatively normal but compressed. The choroid plexus is usually atrophied, okay, to the same degree. या ठिकाणी काय होणार, जे पण आता थर्ड व्हेंट्रिकल आपण बघितलं किंवा जे पण बल्जिंग आपण हे बोलू शकतो, त्याला बल्जिंग सेरेब्रम बोलू शकतो किंवा स्टेम बोलू शकतो, ते बेसल गँगलिया आहे, ओके, त्यांच्यामध्ये हा डेव्हलप होण्याला स्टार्ट होईल. ओके, हे पॅथोफिजिओलॉजी एवढी इम्पॉर्टंट नाही आहे, फर्स्ट तुम्हाला त्यामध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे की कशा वेळेला हा ॲक्वायर्डमध्ये डेव्हलप होऊ शकतो किंवा कंजेनाटलमध्ये हा डेव्हलप होऊ शकतो. आता मेन आपला फोकस असणार क्लिनिकल मॅनिफेस्टेशन, ओके, तुम्हाला जे पण सांगतो ते तुम्ही राईट डाऊन करत जा, कारण की हे बघा आपल्याला इम्पॉर्टंट काय एक्झामसाठी डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे, त्यानंतर कॉज कशामुळे कॉज झाला, त्यानंतर हे आपलं क्लिनिकल मॅनिफेस्टेशन आणि एक इम्पॉर्टंट अजून आहे त्यामध्ये डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन. डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशनमध्ये पण आपल्याला जस्ट राईट करायचे की कोणत्या डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन आपण त्या डिसीजमध्ये करू शकतो. ओके, आतापर्यंत आपण बघितलं नॉर्मल होतं म्हणजे की ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट बघितलं, ओके, ह्या टाईपमध्ये. आता आपण बघणार आहे थोडं डिसीज कंडिशनबद्दल आपण बघणार आहेत. ओके, आता त्यामध्ये पण कंजेनाटल आहे, ओके, ॲक्वायर्ड आहे, ह्या असं खूप साऱ्या डिसीज कंडिशन आहे ज्या की मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार प्रॉपरली. ओके, तुम्हाला फक्त एकच करायचं की प्रॉपरली लेक्चर अटेंड करायचे, हे जे मी सेंड करतो आणि जे पण PPT तुम्हाला शो करतो ते तुम्हाला PPT त्या तुम्ही प्रॉपरली नोट्स बनवू शकता तुमच्या वेळेला. ओके, आता क्लिनिकल मॅनिफेस्टेशन आपण बघू हायड्रोसेफलस म्हणजे काय. ज्यामध्ये की डिसीज कंडिशन होते, ओके, सगळ्यांना माहिती आहे कशामुळे होते, CSF प्रोडक्शन किंवा रिॲब्झॉर्प्शन इम्बॅलन्स असल्यामुळे. ओके, आता इन्फंटची ॲबिलिटी टॉलरन्स टेस्ट आपण जर का बघितलं, आता CSF प्रोडक्शन डिफरंट आहे ना ॲडल्टपेक्षा इन्फंटमध्ये किंवा चिल्ड्रन्समध्ये. ओके, त्यामुळे काय होणार की जे इन्फंटचं स्कल आहे, ओके, इन्फंटचं स्कल काय होणार, बिल्डअप होणार CSF प्रोडक्शनसाठी. ओके, आणि जो स्ट्रक्चर आहे, ओके, स्ट्रक्चर डिफरंट आहे ह्युमन स्कल म्हणजे अडल्ट स्कलचं आणि इन्फंट स्कलचं. ओके, त्यामध्ये जे कनेक्टेड बोर्ड असतात आपण त्याला काय बोलतो, स्कल. ओके, स्कलमध्ये कनेक्टेड बोर्ड असतात एकमेकांना. ओके, आणि त्यामुळे काय होतात ते प्रॉपरली क्लोज होत नाही, जसं की आपण स्विचर वगैरे बोलतो ते प्रॉपरली क्लोज होत नाही. प्रॉपरली क्लोज झाल्यामुळे काय झालं की बल्जिंग म्हणजे लाईक वॉटरी टाईपमध्ये फॉर्म होणार. ओके, आणि हेड एकदम हेवीनेस होणार त्या ठिकाणी. ओके, इन्फंट आणि ॲडल्ट पण डिफरंट आहे. इन्फंटमध्ये आपल्याला जास्त बघायला भेटतात जे की न्यूबॉर्न असतात किंवा इन्फंट असतात, ओके, त्यांच्यामध्ये आपल्याला जास्त चान्सेस भेटतात बघायचे हायड्रोसेफलस.
त्यानंतर आहे इन इन्फन्सी द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन हायड्रोसेफलस इज ऑफन रॅपिड इंक्रीज. ओके, इट इज हेड सर्कमफरन्स ऑर युजली द हेड साईज. तुम्हाला हायड्रोसेफलस कसं आयडेंटिफाय करायचं, जसं की हेड नॉर्मल आहे. ओके, 33 to 35 सेंटीमीटर हे नॉर्मल हेड सर्कमफरन्स आहे. ओके, तुम्हाला मी सांगतो हेड सर्कमफरन्स कसं चेक करायचं किंवा कसं नाही. ओके, ज्यावेळेला आपण मेजरिंग टेपने आपण चेक करतो त्यावेळेला इनलार्जमेंट असणार आहे, प्रॉपरली खूप लार्ज हेड साईज असणार त्याची. ओके, अराउंड 80 to 85 म्हणजे की डबल किंवा ट्रिपलसुद्धा होऊ शकते. त्यामुळे काय होणार, हेडची साईज खूप वाढणार, हेड हेवीनेस होणार इन्फंटमध्ये. ओके, डिले क्लोज ऑफ अँटेरियर फोंटॅनल टेन्स आर अँड एलिव्हेटेड. ओके, मी तुम्हाला सांगितलं अँटेरियर फोंटॅनल व पोस्टेरियर फोंटॅनल. ओके, अँटेरियर फोंटॅनल हे केव्हा क्लोज होणार, तर फोंटॅनल असतो आपला बघा, आपण त्याला टाळू असं बोलतो, ते फोंटॅनल केव्हा क्लोज होणार की 1.5 years म्हणजे 18 monthsपर्यंत इन्फ्लोमध्ये क्लोज होतं. ओके, आणि पोस्टेरियर जो असतो तो 6 weeks आपण त्याला बोलू शकतो किंवा 1.5 month आपण त्याला बोलू शकतो. आता अँटेरियर फोंटॅनल प्रॉपरली क्लोज झाला नाही, त्यामुळे काय होणार, हायड्रोसेफलससुद्धा आपल्याला बघा होऊ शकतो किंवा डिले, म्हणजे हे त्याचं साईन आहे. ओके, इंडिकेट करण्यासाठी. स्पॅस्टिसिटी ऑफ मसल एक्स्ट्रीमिटी, लार्ज साइज बॉसिंग ऑफ फोरहेड. ओके, स्काल्प अपीअरन्स शायनी म्हणजे स्काल्प जे आहेत ते शायनी दिसणार, इरेग्युलर म्हणजे प्रॉपर हेअर ग्रोथ होणार नाही त्या ठिकाणी. ओके, स्काल्प फेनसुद्धा दिसू शकतात आपल्याला त्यामध्ये. ओके, आयब्रोज आणि आयलिड्स डाऊन अपवर्ड. ओके, अपवर्डसुद्धा डाऊनवर्डसुद्धा होऊ शकतं त्यामध्ये. तुम्हाला फर्स्ट इमेज ज्यावेळेला तुम्ही बघणार हायड्रोसेफलसमध्ये, त्या टाईपमधला हायड्रोसेफलसचे तुम्हाला बेबी भेटू शकतो वार्ड्समध्ये किंवा हॉस्पिटलमध्ये. डिफिकल्टी होल्डिंग हेड. ओके, ज्यावेळेला बेबीला हेअर त्याचं प्रॉपरली होल्ड करता येत नाही. ओके, हेवीनेस असल्यामुळं काय होतं, लोड जास्त असल्यामुळे काय होणार, हेवीनेस होणार. ओके, प्रॉपरली तो होल्ड करू शकत नाही त्याचं हेड. नेस्टॅग्मस, ऑप्टिक ॲट्रॉफी, फिजिकल अँड मेंटल डेव्हलपमेंट नाही होणार. ओके, प्रॉपरली डेव्हलपमेंट होणार नाही त्याच्यामध्ये. ओके, त्याचं फक्त हेड इन्क्रीज असणार, बाकी ऑल बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल असणार. ओल्डर चिल्ड्रन्समध्ये जास्त बघायला भेटू शकतो. ओल्डर चिल्ड्रन्समध्ये काय होणार, जे क्लोज सुचर आहे, मी तुम्हाला बोललेले अँटेरियर सुचर आणि पोस्टीरियर सुचर. ओके, तर आपलं मेन फोकस आहे अँटेरियर सुचरवर. अँटेरियर सुचर प्रॉपरली क्लोज होणार त्या ठिकाणी. ओके, आपण आतापर्यंत बघितलं क्लिनिकल मॅनिफेस्टेशन. आता साईन ऑफ इन्क्रीज ICP म्हणजे इंट्राक्रॅनियल प्रेशर ज्यावेळेला वाढणार त्याचे साईन काय, वॉमिटिंग होणार. ओके, स्लीपलेसनेस, प्रॉपरली झोप लागणार नाही, इरिटेबल होणार पर्सन. ओके, हाय पिच स्लेरी क्राय. ओके, खूप जोरात रडणार इन्फंटमध्ये. ओके, टेन्स बल्जिंग फोंटॅनल, जे पण फोंटॅनल आहे आपलं इन्फंटचं. ओके, अँटेरियर ते कसं असणार, टेन्स असणार किंवा बल्क असणार, म्हणजे बबलसारखं आपण त्याला टच केलं एकदम आपल्याला खूप सॉफ्ट लागणार. ओके, इन्क्रीज हेड सर्कमफरन्स, लवकरात खूप अमाऊंटमध्ये किंवा लवकरात लवकर खूप इन्क्रीज हेड सर्कमफरन्स त्याचा वाढू शकतो. व्हायटल सायन्स पण ते चेक होऊ शकतात, जसे की ब्लड प्रेशर असतात. ओके, इरेग्युलर रेस्पिरेशन त्याला होऊ शकतो. ओके, इरेग्युलर टेम्परेचर असू शकते किंवा इन्क्रीज टेम्परेचर आपण त्याला बोलू शकतो. पिपलरी चेंजेस म्हणजे जे आपण आपले पिपल असतात. ओके, आईजमध्ये ते त्याच्यामध्ये चेंजेस होणार. ओके, एडिमा होणार, एडिमा प्रेझेंट असणार त्यामध्ये. लिथार्जी होणार, स्टुपर होणार किंवा कोमा, सीझर्स. जास्त करून सीझर्ससुद्धा आपल्याला बघायला भेटतात हायड्रोसेफलसमध्ये. हे साईन ऑफ इन्क्रीज इंट्राक्रॅनियल प्रेशरमध्ये आपण बघू शकतो. ओल्डर चिल्ड्रन्स मे एक्सपिरियन्स फॉर हेडेक, स्पेशली अवेकिंग, लेथार्जी, फटिग, अपॅथी, प्रॉब्लेम विथ बॅलेन्स, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन गेट्स. ओके, डिस्टर्बन्स इन युरिनरी, डिस्टर्बन्स होणार, गेट डिस्टर्बन्स होती, युरिनरी इनकॉन्फिडन्स होणार, पर्सनॅलिटी चेंजेस असणार पर्सनची, कारण की हेड इन्क्रीज असणार ना त्यामध्ये. ओके, जे सुचर असणार त्याची साईज पण डिफरंट असणार अप टू 10 yearsपर्यंत. व्हिज्युअल चेंजेससुद्धा आपल्याला त्यामध्ये दिसू शकतात, जसं की डबल व्हिज्युअल चेंजेस म्हणजे की 1% डबल दिसतं आपल्याला ब्लर व्हिजन. ओके, त्यानंतर जसे आईज जे असतात ते अप डाऊन साईडला असतात, आपण त्याला सनसेटिंग बोलतो. की सनसेट म्हणजे कसं, ज्यावेळेला मावळतो त्याला आपण काय बोलतो, सनसेट. सेम त्यामध्ये जे आईज असतात ते लोअर रिजनला आपल्याला बघायला भेटतात आईजच्या. ओके, आता डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशनमध्ये आपण काय करणार, फिजिकल एक्झामिनेशन आपण त्यामध्ये करणार. ओके, फिजिकल एक्झामिनेशनमध्ये पण आपल्याला सायन्स चेक करायचं आहे, हेड ऑफ सर्कमफरन्स आहे का प्रॉपरली. ओके, हेड ऑफ सर्कमफरन्स किती इन्क्रीज झालं, त्यानंतर कर्नेस साईन झाला. ओके, ज्या की सायन्स आपल्याला त्यामध्ये चेक करायचं आहे. ऑप्थॅल्मोस्कोपी असणार आहे. ओके, ऑप्थॅल चेक करायचं आहे आपल्याला, सिटी स्कॅन करायचं आहे. ओके, स्कलचा एक्सरे चेक करायचा आहे, किती बल्जिंग आहे. ओके, वॉटर प्रेशर आहे. एंटिग्रोग्राफी रेअरली आपण करतो, त्यामध्ये जास्त करत नाही. मेन इम्पॉर्टंट आपल्या यामध्ये ऑप्थॅल्मोस्कोपी, सिटी स्कॅन आणि स्कल एक्सरे आपण या ठिकाणी बघतो. आणि इम्पॉर्टंट आहे तेच आपलं फिजिकल एक्झामिनेशन. आता ट्रीटमेंटमध्ये आपण बघणार सर्जिकल ट्रीटमेंटमध्ये काय, स्टेंट आपण सुद्धा टाकू शकतो त्यामध्ये. ओके, इंट्राक्रॅनियल स्टेंट त्याला बोलू शकतो की एक्स्ट्रा क्रॅनियल स्टेंट आपण त्यामध्ये टाकू शकतो, 2 ग्रेड. ओके,
मग इंट्राक्रॅनियल काय करणार, जे पण हायड्रोसेफालस आहे पण नॉन कम्युनिकेट झालेलं आहे, जसं पॅराक्युनॉइड स्पेसमध्ये आपण व्हर्टिब्रल सिस्टम बघितलं, जसं पॅराक्युनॉइड स्पेसमध्ये आपण स्टेंट टाकणार आणि जे फ्लूइड आहे ते रिमूव्ह करणार. एक्स्ट्रा क्रॅनियल सुद्धा जे व्हेंट्रिक्युलर सिस्टम जी आहे आपली, एक्स्ट्रा क्रॅनियल कंपार्टमेंटमध्ये आपण काय करणार, राईट ॲट्रियममध्ये स्टेंट टाकणार आणि रिमूव्ह करणार. ओके, झालं आपलं सर्जिकल ट्रीटमेंट. आता कॉम्प्लिकेशन्स काय होऊ शकतात बघा, यामध्ये मेडिकल ट्रीटमेंट तर नाही करत, कारण की सर्जरी स्टेंट जे आपण बोलतो एक्स्ट्रा क्रॅनियल आणि इंट्राक्रॅनियल स्टेंट आपण या ठिकाणी इन्सर्ट करतो. आता कॉम्प्लिकेशन्स काय काय होणार हायड्रोसेफालस, जसं की आपण बघू शकतो प्रॉपरली इन डेव्हलपमेंट, ओके, फेल्युअर असणार मेकॅनिकल फ्लोवर, इन्फेक्शन त्यामध्ये जास्त आपल्याला बघायला भेटणार, ओके, ऑब्स्ट्रक्शन त्यामध्ये आपल्याला बघायला भेटणार, ओके, शॉकसुद्धा होऊ शकतो पेशंटला, ओके, सिजरसुद्धा प्रेझेंट असू शकतात, ओके. त्यामध्ये त्याचं मॉनिटर काय करू शकतो आपण, मेडिकल फ्लो असेल, ओके, कॉम्प्लिकेशन डू नॉट ऑफर्स ड्यू टू ग्रोथ रिटार्डेशन होऊ शकतो, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड नॉट प्रॉपरली फॉलो होणार, ओके. त्यामुळे काय होणार, जी स्टंट आपण टाकणार त्यामुळं जी ब्रेनची डेव्हलपमेंट आहे ती कमीसुद्धा होऊ शकते. मेन कॉम्प्लिकेशन पण त्यामध्ये आपण बघू शकतो आपण त्यामध्ये, ओके. जी सर्जरी आहे ती प्रॉपरली आपण फॉलो केली पाहिजे. चाइल्ड विथ VA shunt may experience endocranial constriction, okay, clotting, bleeding, and bacterial endocarditis, bacteremia, and thromboembolism, ओके. ज्यावेळेला आपण जे स्टंट टाकणार त्यामुळे हे जे क्लॉटिंग वगैरे असेल, ओके, जे पण बॅक्टेरियल इन्फेक्शन त्यामुळे जास्त होऊ शकतो त्यांच्यामध्ये. नर्सिंग डायग्नोसिस काय आहे, नर्सिंग डायग्नोसिस जसे की आपण नर्सिंग केअर प्लॅन देतो तसेच हे नर्सिंग डायग्नोसिस हे तुम्हाला या ठिकाणी तुम्ही लिहू शकता. ज्यावेळेला तुम्हाला पेशंट जर का आला, ओके, प्रॅक्टिकल एक्झामसाठी हा प्रॅक्टिकल एक्सपर्ट आहे. ज्यावेळेला तुम्हाला एक्झाम्पल म्हणजे एक्झामला कोणता पेशंट आला जो की हायड्रोसेफालस आहे, ओके, तुम्ही या ठिकाणी हे नर्सिंग डायग्नोसिस लिस्ट करू शकता आणि राईट करू शकता तुमच्या ॲज पर तुमच्या कंडिशननुसार, ओके. या ऑल टाईपचे डिसीज म्हणजे नर्सिंग डायग्नोसिस आहे, ओके. तुम्ही नर्सिंग केअर काय करणार, प्रॉपरली हेड सर्कम्फरन्स, फिजिकल एक्झामिनेशन, डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन, ओके. यामध्ये तुम्हाला इम्पॉर्टंट एकच आहे, डेफिनेशन काय आहे, ओके, हायड्रोसेफालसमध्ये काय कॉज कशामुळे होतो, ओके. त्यानंतर 2 टाईपचे क्लासिफिकेशन त्यामध्ये आपण बघितले कॉजमध्ये, ओके. त्यानंतर आहे आपलं की डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन. नंतर मॅनेजमेंटमध्ये पण आपण सर्जिकल मॅनेजमेंट जास्त फॉलो करतो ॲज पर मेडिकल मॅनेजमेंट. त्यानंतर आहे आपलं नर्सिंग डायग्नोसिस तुम्ही देऊ शकतात. जर का पेशंट आला तर प्रॅक्टिकल ॲस्पेक्टनुसार डिपेंड ऑन पेशंटचे म्हणजे डिसीज कंडिशन कशी आहे, ओके. त्यानंतर कंडिशन कसं आहे, ओके, प्रायोरिटी बेसिस फर्स्ट पेशंटला काय आहे, ओके, ही आपण नर्सिंग डायग्नोसिसमध्ये शिकू, ओके. जसं की आता नर्सिंग डायग्नोसिसमध्ये तुम्ही लिहू शकतात ॲज पर तुमच्या पेशंटच्या कंडिशननुसार, ओके, एक्सप्लेन करू शकतात. तुम्हाला माहिती नर्सिंग केअर प्लॅन वगैरे कसं लिहायचं, तुझे हॉस्पिटल परफेक्शनसाठी डिसीज कंडिशन खूप इम्पॉर्टंट आहे, ओके. ज्यावेळेला तुम्ही बघतात हॉस्पिटलमध्ये तर त्यावेळेला तुम्ही काय ट्रीटमेंट देऊ शकता, ओके, तुम्ही काय केअर करू शकता हायड्रोसेफालस पेशंटची, ओके. मदरला एज्युकेशन द्यायचं, पॅरेंट्सला एज्युकेशन द्यायचं, ओके. त्यानंतर ही तुमची बेसिक ट्रीटमेंट आहे ती तुम्ही त्या ठिकाणी देऊ शकता त्यांना, ओके. तर आपण हा टॉपिक होता हायड्रोसेफालस. सर्वांना समजला असं मी समजतो की सर्वांना समजलं असं, ओके. समजायला काहीच नाही बघा, समजायला एकदम सिम्पल आहे. जे मी बोलतो ते तुम्ही राईट करा, ओके. त्या ठिकाणी PPTमध्ये मी माझा मेन मोटिव्ह तोच आहे की तुम्हाला PPT दाखवून जास्त शिकवायचं, कारण की जे मी बोर्डवर लिहिणार ते तुम्हाला कमी लिहिणार ना, कारण की लिहिण्यामध्ये सुद्धा फरक असतो. ज्यावेळेला मी लिहितो, ओके, त्यावेळेला तुमचं अटेन्शन असतं किंवा नसतं मला माहिती, पण ज्यावेळेला मी PPT शो करतो तुमचं मेन जे तुमचे डोळे जे ते वर्क करतात प्रॉपरली, ओके, व्हिज्युलाइज करतात, तुम्ही ऐकता, रीड करतात आणि ऐकतात, त्यामुळे जास्त इम्पॅक्ट पडतो तुमच्या अंडरस्टँडिंगवर, ओके. या ठिकाणी आपला आजचा टॉपिक संपलेला आहे. तर थँक्यू सर्वांना, ओके. व्हिडिओ बघा, ओके. काही डाऊट असला ग्रुपला सेंड करा, ओके, किंवा काही क्वेश्चन असले तर मला विचारा, मी तुम्हाला नक्की सांगा, ओके. थँक्यू.